ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਨਚਹਿ ਮੰਗਤੇ, ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ। ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ, ਆਏ ਕੱਢਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਗਾਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ, ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ, ਸੇ ਤਨ ਹੋਵਹਿ ਸਾਰ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਕਾ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ
जिन्ने भी तत्त हैं, जो भी कुछ उस परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने उस परमेश्वर ने, उस अकाल पुरख ने एक भै दे विच रखिया, एक निजम दे विच चलाया है हर किसी ने, हर जीव नूं। ते महाराज सच्चे पातशाह सानू ये भी दसना करो कि उस परमेश्वर, उस निरभव दा जिहड़ा ज्ञान है वो किवें प्राप्त होवे, किवें की तरीका है उस परमेश्वर का ज्ञान लैण दा, उस निरभव का ज्ञान। तो सतगुरां ने अज इस पावन श्लोक के अंदर यही दसना कीता है कि परमेश्वर अकाल पुरख निरभव है, उहदा ज्ञान लैण लई संसार के लोग तरह तरह के अडंबर करते, पर सतगुरां ने फिर क्या, ये जिहड़ा ज्ञान है ना परमेश्वर का, उस निरभव का ज्ञान, वो सुखैन प्राप्त नहीं होता। महाराज ने उसकी तुलना जिहड़ी है वो लोहे नाल कीती है, कथना करड़ा सार। महाराज कहते लोहे के बराबर है, उन्होंने कथना बड़ा औखा है, ते पर जिहड़े कथन करते हैं चतुराइयां नाल, महाराज कहते होर हिकमत हुक्म खुआर, वो खुआर हो जाते हैं जिहड़े ये कथन करते, कथना बड़ा औखा है। सो आओ सतगुरु की बख्शिशां करते हैं इस श्लोक के अंदर। मनोबिरतियां नूं एकागर करो, करो गुरफतेह ना सांझ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महला पहला नानक निरभव निरंकार, होर केते राम रवाल। सतगुरु कहते आ कि वह परमेश्वर, वो अकाल पुरख निरभव निरंकार है, आकार रहत है, निरभव है। ते होर केते राम रवाल, ते होर जिहड़े हन राम वर्गे, कृष्ण वर्गे। रवाल दा अर्थ हुंदा है धूड़, वो परमेश्वर के चरणों की धूड़ हैं। जे भाई तुसी कहो कि ज्ञान सानू इन्हां दे कोलों मिल जू परमेश्वर का, मारे कहते नहीं, उस निरभव का ज्ञान लैण वास्ते तुसी जे इन्हां अवतारां दे चरणों 'च पाओगे, ये तो आप परमेश्वर के चरणों की धूड़ हैं। इन्हां दे कोलों तुहानू की ज्ञान मिलेगा, इन्हां दे कोलों ज्ञान नहीं मिलना। नानक निरभव निरंकार, परमेश्वर निरभव है, निरंकार स्वरूप है, वो ज्ञान जिहड़ा है वो इन्हां होर केते राम रवाल, ये जिन्ने भी राम वर्गे होए आ, ये तो आप वो चरणों की धूड़ हैं, उस निरभव नूं ध्यान रहे हैं। तो इन्हां दे कोलों ज्ञान जिहड़ा उस निरभव का नहीं प्राप्त होना। केतिया कन कहानिया, केते वेद विचार। फिर कहिए महाराज जो कृष्ण जी होए हैं उन्होंने भगवत गीता लिखी है, भगवत गीता जो उपदेश दिता है, तो जे उन्होंने पढ़ लीए तो जां महाराजा वेद उचारे हुए आ, वेद इन्हां वेदां, चार वेदां नूं पढ़ लीए, की पता तां ज्ञान आ जाए। इस निरभव निरंकार परमेश्वर का ज्ञान जे असी कृष्ण जी बारे पढ़ लीए, कृष्ण दीयां कहानियां पढ़ लीए, जे उस तो सानू ज्ञान प्राप्त हो जाए परमेश्वर का, जां असी जिहड़े वेद चार उचारण कीते आ, जे उन्होंने पढ़ लीए, की पता तां सानू ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते नहीं भाई, केतिया कन कहानियाँ केते वेद विचार। कहते बड़िया कहानियां ने कृष्ण दियां, ते बड़े ही वेदां दे विचार करन वाले हैं, वेदां दी विचार कीती हुई है। महाराज कहते ये तो भी परमेश्वर निरभव का ज्ञान प्राप्त नहीं होना। अगे सतगुरु बख्शिश करते हैं, केते नचह मंगते गिड़ मुड़ पूरह ताल। महाराज फिर जे इन्हां वेदां नूं पढ़ना ज्ञान नहीं प्राप्त होना परमेश्वर के बारे,
ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਿਤੇ ਨੱਚੈ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਸ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੰਬਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੱਚਦੇ ਸਨ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਨੱਚੈ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਆਏ ਕੱਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ। ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤਮ ਬੋਲ ਕਹਿਣੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉੱਤਮ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਐਸੀਆਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਾਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ ਧਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ। ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਦੜੇ ਗਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ, ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ਾਰ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ।
सतगुरु सच्चे पातशाह ने असल 'च इत्थे कहण दी ये गल सतगुरां ने दसी है कि भाई परमेशर निरभौ निरंकार अकाल पुरख है। ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੇ ਹੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਾ ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੇ ਹੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਥਨਾ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੱਤ ਵੇਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਕਮਤ ਕਰਨੀ, ਉਜਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਏ ਹਨ, ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਮਾਇਣ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਪਾ ਪਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਬੇਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਦਰ ਕਰਦਾ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਟਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਵਾਲੇ, ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੱਚ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੁਝਾ ਦੇਗਾ, ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ ਭਾਈ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਨਾ ਪਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਘੜ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉ ਭਰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ 'ਚ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਵਿਚਾਰ 'ਚ, ਸ਼ਬਦ 'ਚ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਹਿ ਜੋ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਭਉ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰਵਾਦ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।